السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عليهم عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. جعفر البركة. اتبعوا ما أنزل الله. قالوا بل نتبع بوي. شروط كان في بس. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعه فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أنا قل الحمد لله. ماشي أنا أستاذ. فيغس. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ملك السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل
وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. আল্লাহ তাআলা শুকর আদায় করছি, তিনি আমাদেরকে আজকে সূরাতুল লোকমানের এই গুরুত্বপূর্ণ সেশনে জয়েন করার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ এবং সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা নাবিয়িকা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আমরা গত ক্লাসে ওয়ালা তুসাইর খাদ্দাকা লিন-নাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বিভিন্ন ডাইমেনশন নিয়ে বলেছি এবং আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন কোরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দেন। আল্লাহুম্মা জাআলিল কুরআন রাবিয়া কুলুবিনা ওয়া নূরা সুদুরিনা ওয়া জালাআ আহজানিনা ওয়া যাহাবা হুমুমিনা। اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن واجعل القرآن هدى لنا وشفاء لنا لما في صدورنا من الغل والحسد والغيبة والنميمة ومن الأمراض السيئة والأسقام والنفاق والشبهة والشهرة والعجب والرياء والسمعة ومن كل شيء الذي تكرهه يا رب العالمين. ونجاة لنا من النيران ودخولا لنا إلى الجنان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انصرنا بالقرآن العظيم. اللهم زك نفوسنا بالقرآن العظيم. اللهم أكرمنا بالقرآن العظيم واهدنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحم موتانا بالقرآن العظيم وأغفر لوالدينا بالقرآن العظيم وهب لنا ذرية طيبة وزوجا صالحا وأولادا طيبة بالقرآن العظيم. اللهم أبعدنا من الخرافات والشرك والبدعة ومن الأعمال المكروهة بالقرآن العظيم. اللهم تقبل منا أعمالنا ووفق لنا لما تحب وترضى وزدنا علما بالقرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ومشفعا لنا وسببا لنا للكرامة والمجد والشرف والمقام
المكرم عندك في يوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون كتابك ويتدبرون فيه ويفقهون كل آية، ويقرؤون كتابك فعلا في قيام الليل. واجعلنا من حفاظ كتابك، من حفاظ حروف كتابك، ومن حفاظ معاني كتابك، ومن الذين يحفظون كتابك ويضبطون كتابك ويقرؤون كتابك ويفهمون كتابك ويمتثلون بأوامر كتابك ويجتنبون عن نواهي كتابك يا رب العالمين। اللهم آمين। এখানে আপনি জানেন যে কোরআন তেলাওয়াতের পর দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে যায়। এই জন্য দোয়া কোরআন তেলাওয়াতের পরে দোয়া করাটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দোয়া যে কত গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদই হলো বা সম্ভাবনাই হলো দোয়া। দোয়া করতে পারাটা কিন্তু একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের অনুমোদন। তো সে কারণে দোয়া কোরআন তেলাওয়াতের পর আপনার করবেন। আমি এগুলো কোরআন হাদিসের দোয়া অথবা কোরআন হাদিসের নির্যাস, এগুলো আরবিতে বলার দরকার নেই, বাংলায় বলবেন। আল্লাহ কোরআনকে আমাদের হেদায়েতের কারণ বানিয়ে দাও। আমরা কেবল কোরআন থেকে তথ্য নিতে চাই না, আমরা কোরআন থেকে আলো নিতে চাই। কোরআন থেকে জীবনের পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা নিতে চাই। কোরআন আমাদের অন্তরে প্রভাব তৈরি করুক, আমাদের চেহারায় আলো তৈরি করুক, আমাদের আমলে নূর তৈরি করুক, এবং আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ প্রদান করুক, আমাদের আখিরাতকে সম্মানিত এবং মর্যাদাপূর্ণ করুক, আমাদের সন্তানদেরকে দিনদার বানাক, এবং আমাদের পারিবারিক জীবনটাকে কল্যাণকর করে দেখ, আমাদের সকল সমস্যাগুলো সমাধান করে দেখ, সকল সম্ভাবনার দ্বারগুলো আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেখ, বিপদগুলো সব দূর করে দেখ, কল্যাণকর জিনিসগুলো আল্লাহ আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দেখি কোরআনের উসিলায়, কোরআনের কারণে এই কথাগুলো বলতে হয়, মন দিয়ে কথাগুলো বলতে হয়, এবং এই কারণে আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করে। আমি সফরে আছি, আমি সবার জন্য এই দোয়া করি। আমাদের যারা আমরা যারা কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত, এই কোরআনের পরিবার হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করে নাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কোরআনের পরিবার হিসেবে কবুল করে নাও, আমাদেরকে কোরআনের পরিবার হিসেবে কবুল করে নাও। আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও, আমাদের গুনাহগুলো তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ, আমাদেরকে তুমি পবিত্র করে দাও আল্লাহ, আমাদের অন্তরগুলো তুমি তোমার ইবাদতের উপযুক্ত করে দাও, এবং অন্তরে তুমি তোমার ভালোবাসার স্বাদ তৈরি করে দাও, তোমার নবীর ভালোবাসার স্বাদ তৈরি করে দাও, কোরআনের মহাব্বতের স্বাদ তৈরি করে দাও আল্লাহ। আমাদের অন্তরগুলো কোরআন দিয়ে আলোকিত এবং কোরআন দিয়ে পবিত্র করে দাও। اللهم إنا نسألك التقى والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين। আমরা ওয়ালা তুসাইর খাদ্দাকা লিন্নাস বলেছিলাম যে সাআদ এটা আরব দেশে ঘোড়া বা গাধা বা উটে তার ঘাড়ে, শরীরে এমন একটা রোগ হয় যে রোগের কারণে তার ঘাড়টা বাঁকা হয়ে যায়, মনে হয় যেন সে কোনো দিকে তাকিয়ে আছে অথবা কোনো দিকে সোজা হয়ে তাকাতে পারে না। এটা একটা অহংকারের প্রতীক। বাংলায় আমরা বলি যে ঘাড় তেড়া, ঘাড় বাঁকা, ঘাড়ের রোগ একটা বাঁকা আছে, এরকম বিভিন্ন পরিভাষায় এগুলো ব্যবহার করা হয়। এগুলো মূলত যখন আমরা কোনো মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি, অমর্যাদা করি, সেটা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যেমন আমার পরিবারে হতে পারে, স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে হতে পারে, ভাই বোন পরস্পর পরস্পরকে হতে পারে, কাজিনদের মধ্যে হতে পারে, কালিগদের মধ্যে হতে পারে, পাড়া প্রতিবেশীদের মাঝে হতে পারে, এমনকি আপনার যারা আশপাশে যারা আছে তাদের সাথেও কিন্তু এমন হতে পারে। আপনি হয়তোবা কাউকে সম্মান দিয়ে কথা বলেন না, শ্রদ্ধা দিয়ে হয়তোবা কাউকে কথা বলছেন না, কারণ তার সম্পদ কম, অথবা সে নিম্নমানের চাকরি করে, অথবা তার অন্য কোনো শারীরিক কোনো ত্রুটি বিচ্ছুতি আছে, সুন্দর করে কথা বলতে জানে না, আপনাদের মতো হয়তো স্মার্টলি ইংরেজি বলতে জানে না, বাংলা বলতে জানে না, এমনকি কোরআন পড়তে পারে না, এটা তো হতে পারে। আমরা যে মনে করি যে আমরা কোরআন পড়তে পারি দেখে এলিট ক্লাসের মানুষ হয়ে গেছি, অথবা কোরআন বুঝতে পারলে এলিট ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, না।
মনে রাখতে হবে, আবাদত যদি আল্লাহ কবুল না করেন তাহলে এর কোনো মূল্য নেই, কোনো মর্যাদা নেই। এগুলো সব ধুলা এবং তুলা, কিছু না। আবাদত যদি আল্লাহ কবুল না করেন তাহলে এগুলো ধুলা এবং তুলা। وقدمنا سورة فرقان পড়ে এসেছেন আপনার, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا। তাই না? কোরআনের এই কথাগুলো তো আমাদের কাছে স্পষ্ট। সে কারণে আল্লাহর কাছে বলতে হয়, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দোয়া করতেন, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা দীনিক, সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিক। এগুলো কিন্তু আমাদেরকে বলতে হয়। সে কারণে এগুলো নিয়ে এভাবে আমাদেরকে দোয়া করা লাগে। অতএব কোনোভাবে যেন অন্তরে অহংকার প্রকাশ না পায়। আপনাদেরকে এটা জানেন, অহংকার যখন মানুষের অন্তরে থাকে তখন তার শরীরে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অহংকার যদি অন্তরে না থাকে তাহলে শরীরে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। এবং এই কারণে আমরা আগেও বলেছি, অনেকবার বলেছি, আপনি সুন্দর জামা কাপড় পরা, সুন্দর জায়গায় থাকা, সুন্দর খাওয়া দাওয়া করা, সুন্দরভাবে চলা, এগুলো কিন্তু অহংকারের প্রকাশ না। অহংকারের প্রকাশ হলো অন্তরে অহংকার থাকলে তার শরীরে সেটা বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আমি বহু মানুষকে বলতে শুনেছি যে আমার কোনো অহংকার নাই, এইটাই কিসব অহংকার করে বলে। আমি বহু মানুষকে বলতে শুনেছি আমার কোনো অহংকার নাই, এই কথা বলতে ওই ধনীকে আমি প্রচন্ড বিনয়ী দেখেছি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কত বিনয়ী, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কত বিনয়ী, যে ফেরেশতারা তাকে দেখে লজ্জা পেতেন। অতএব এই বিনয়, এগুলো সম্পদের অভাবে হয় না, সম্মানের অভাবে হয় না, মর্যাদার অভাবে হয় না, পড়াশোনার অভাবে হয় না, ডিগ্রির অভাবে হয় না। বিনয় হয় মৌলিকভাবে, অন্তরটা যদি পবিত্র না থাকে তাইলে বিনয় থাকে না। অন্তর যদি পবিত্র হয় তাহলে বিনয় হবেই। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একজন বললেন, আমি যদি সুন্দর জামা কাপড় পরি, জুতা পরি, তাহলে কি এটা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ? তিনি বলেন না, আল কেবের, এটা হচ্ছে বাতরুল হক ওয়া রিয়া আন নাস, যে এটা হলো, যে কেবের হচ্ছে এটা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা, মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। এগুলো হলো রিয়া, এগুলো হচ্ছে শিরিয়া, মানে এগুলো হচ্ছে অহংকারী। আল্লাহ বলেছেন, ওলা তুসাই খাদ্দাক, তোমার গালটাকে তুমি এমন ভাবে, এখন কেউ আপনার সাথে কথা বলেছেন, আপনি অন্যদিকে ফিরে কথা বলছেন। যখন আপনি কারোর সাথে কথা বলেন তখন আপনি তার চেঁচামেচি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলছেন। এগুলো কোনোটাই, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে এই যে অহংকার বা তুসাই খাদ্দাকের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি আমি সেদিনও বলেছি আপনাদেরকে যে কথা যখন আমরা বলি তখন কোন অঞ্চল, যেমন কথা বলে যে বরিশাল তারাই এরকম, আর যখন আপনি এরকম কথা বলেন তখন আপনি, অথবা আপনি বললেন নোয়াখালীর এরকম, অথবা আপনি বললেন যে কুমিল্লার লোকগুলি এরকম, উত্তরবঙ্গের লোকগুলো এরকম, যখন আপনি এরকম কোনো কথা বলেন তখন আমরা কিন্তু এই লা তুসাইর খাদ্দাকা লিন্নাস, একই কাজ আমরা করছি। যখন আপনি কোনো কমিউনিটিকে নিয়ে কোনো কথা বলেন, যখন আপনি কোনো কমিউনিটি ডাইভার্সিটিটাই শয়তান, যখন আপনি বলছেন তখন আপনি কিন্তু সত্যিকার অর্থে আপনি তখন ইয়ে করছেন। সেই কারণে লা তুসাইর খাদ্দাকা লিন্নাস, ওই বুঝছি বুঝছি। ছয়জনের মধ্যে একজন কেউ বলে নাই, আমরা কিন্তু পুশ করতেছি, একজন দেখা গেছে। তো যাই হোক, এগুলো কোনোভাবেই, এগুলো কোনো অঞ্চল, কোনো ইয়েকে কেন্দ্র করে এগুলো বলা যায় না, এভাবে বলা উচিত। লা তুসাইর খাদ্দাকা লিন্নাসের অন্তর্ভুক্ত। এরপরে আছে ওয়ালা তামশি ফিল আরদি মারাহা, লা তামশি, তুমি চলবা না, হাঁটবা না, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, মারাহা, মারাহা মানে হচ্ছে খোয়ালা, ওই যে অহংকার, উদ্ধত ভাবে তুমি জমিনে চলবে না। চলাফেরার মধ্যে লা তামশি মাশিউন, মাশিউন মানে হাঁটা, হাঁটার ভঙ্গি আছে। মাশিউন মানে চলা, চলার ভঙ্গি আছে। এই চলা, হাঁটা, এগুলোর মধ্যে কোনো অহংকার যেন প্রকাশ না পায়। সেটা কিভাবে হতে পারে? যেন আমরা বাংলায় এসে জাতীয় কথাবার্তা বলি, তার যেন মাটিতে পাই পড়ে না, এমন একটা অবস্থা। তো অহংকার ভাবে চলার অনেক ইস্যু আছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম
কেমন? তিনি বলেছেন যে অহংকার প্রকাশ হলো যে তার কাপড় সে মাটির সাথে টেনে 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 চলে। গ্রাম অঞ্চলে দেখবেন এক ধরনের মহল আছে, তারা কাপড়, লুঙ্গি বা ইজার এগুলোকে টাকনোর নিচে মাটির সাথে টেনে টেনে পড়াটাকে তাদের অহংকারের প্রকাশ। কারণ সে এরকম একটা কিছু, এটা সে করে। আপনি জানেন যে পুরুষদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তাদের যদি টাকানোর নিচে কাপড় পরে খুইয়ালা অহংকার বশত, তাইলে ফাহুয়া ফিন্নার, তাহলে সে জাহান্নামে, অথবা সেই অংশটা জাহান্নামে যাবে, শরীরের ওই অংশটি। কারণ এটা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। অহংকার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন অহংকার আমার চাদর, কেউ যদি এটা নিয়ে টানাটানি করে সে আমার মর্যাদা নিয়ে টানাটানি করলো। অহংকারটা এতটা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে যাবে না যদি তার অন্তরে সামান্যতম অহংকার থাকে, মানে মিসকালা যারাতিন মিনাল কিবর। অহংকার যদি এক ফোঁটা দানা, সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকে, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে কি পরিমাণ বিনয় প্রার্থনা করেছেন, এবং তার চেয়ে বিনয়ী কেউ ছিল না। এত বিনয়ী তিনি ছিলেন। ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম, তার কথায়, আচার আচরণ সব জায়গায় বিনয়, বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ছিল, সর্বোত্তম বিনয়, সর্বোত্তম। এবং আল্লাহ তাআলা সে সকল লোকদেরকে ভালোবাসেন যারা বিনয়ী, হাইয়িন লাইয়িন, হাদিস এসেছে যে খুবই বিনয়ী, ইজি টু ডিল। কিছু অনেক লোক আছে দেখবেন তার সাথে ডিলিং করতে পারবেন না আপনি, তার সাথে ডিলিং করতে পারবেন না, মানে তার সাথে আপনি কথাবার্তা বলতে পারবেন না, এমন একটা ভাব। তার সাথে দেখা করতে গেলে আপনাকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করা লাগবে। যদি রিয়েল কোন রিজন থাকে তাহলে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। কিন্তু অহংকারের কারণে সে কারোর সাথে দেখাও করতে চায়। সে যখন চলে তখন তার হাত পা গুলো এমন ভাবে সে চালায়। এমনকি আপনার এটাও হতে পারে যে আপনি যে আপনার যে গাড়ি মেনটেন করেন সেটা একদল ইয়াং দেখে দেখবেন যখন তারা গাড়ি চালায় রেসিং এর মতো করে, তখন চিৎকার করে বিকট আওয়াজে সে গাড়ি চালায়। এটা তার তার সে কাউকে, আপনি যখন রাস্তা দিয়ে যান তখন আপনি রং রাস্তা দিয়ে যান, কারণ আপনি জানেন আপনি এলাকার নেতা, অথবা আপনি অমন রাজনৈতিক দলের সাথে আপনি সম্পৃক্ত, ফলে আপনি উঁচু টোনে কথা বলছেন। আপনার শব্দগুলো, চিৎকার ছাড়া কোনো শব্দই বের হয় না, কারণ এটা দিয়ে আপনি বহিঃপ্রকাশ করছেন যে আপনি এখানকার মোড়ল, আপনার ক্ষমতা আছে, আপনি চাইলেই যা ইচ্ছে করতে পারেন। আপনি মানুষকে যখন কথা বলেন তখন কিন্তু এরকমই। ওলা তামশি ফিল আরদি মারহা, কেবলমাত্র শরীরের পেছনে, এটা কিন্তু মুখের বিষয়। আপনি যখন মুখ দিয়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ করি তখন আমাদের এটা আমাদের কথায় এটা বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। আমরা আমাদের কাজের বুয়াদের সাথে যারা বাসায় আছেন তার সাথে কিভাবে কথা বলি, সবসময় তুচ্ছতা ছিল করে কথা বলি কিনা, এটাকে বলা কি তামসি ফিল আরদি মারহা। কারণ আপনি মনে করেন আপনি হচ্ছেন বাসার রানী আর ওরা হচ্ছে এখানকার চাকরানী। তো অতএব তার সাথে তো এরকম, তার সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হবে কেন? বাচ্চারা হচ্ছে কিভাবে কথাবার্তা বলে, ওরা ওই যে বড় মানুষগুলোকেও তুই তোকারি করে কথা বলে, এগুলো সবই অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। ওয়ালাতাম সে ফিল মারাহা, তিনি যখন বলেছেন মারাহা মানে হচ্ছে এগেনজে, এটা এটা কিন্তু এটা ভয়াবহ অবস্থা, এটা একটা অন্তরের একটা রোগ, অহংকার অন্তরের রোগ। মানুষকে ছোট, নিচের থেকে নিজের নিজের চেয়ে ছোট করে দেখা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে এটা দোয়া করতেন, এবং এই দোয়াটি আপনাদের সবার শিখে রাখা দরকার, আরবি অথবা বাংলায়। সে দোয়াটা কি? আল্লাহুম্মা ইজআলনি ফি আইনি সগীরা ওয়াজআলনি ফি আ'য়ুনিন নাসি কাবীরা। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে আমার চোখে ছোট বানাও, মানুষের চোখে বড় বানাও। তুমি আমাকে আমার চোখে ছোট বানাও, মানুষের চোখে বড় বানাও। এটা তিনি বলতেন, তাই না? কত বড় কথা দেখেন আপনি। তো এই কারণে আমরা যে কথা বলছি, যে আপনি কোথাও যখন আপনি যান তখন আপনি কি করেন, আপনার সবচেয়ে দামি, আমাদের বোনদের মধ্যে এরকম ইস্যু থাকতে পারে, কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন আপনি আপনার সব গয়না নিয়ে যাচ্ছেন, এবং গয়না নিয়ে আপনি যখন দেখান তখন এগুলো দেখিয়ে আপনি অন্যান্য যে সকল বোনেরা আছে তাদের মধ্যে একটা ইনফেরিয়রিটি অবস্থা তৈরি করে দিতে চান। ওরা আপনাকে দেখো কি ড্যাশিং এবং কি ড্যাজলিং আপনার জামা কাপড় পরে বা ইত্যাদি পোশাক পরে আপনি গিয়েছেন, এবং ওইখানে গিয়ে আপনি বলেন, আপা আমার হাজবেন্ড জানেন এটা একটা পাগল, গতকাল যখনই বিদেশে যায় তখনই আমার জন্য এরকম অলংকার স্বর্ণ কিনে নিয়ে আসে, দেখেন এই যে ডায়মন্ড কিনে নিয়ে আসে, প্রায় 20 লাখ টাকা দিয়ে এটা কিনেছে, 10 লাখ টাকা দিয়ে কিনেছে, 1 লাখ টাকা দিয়ে কিনেছে। আমার এরকম যে প্রতি মাসে জোর করে আমাকে বেড়াইতে নিয়ে যায়, প্রতিদিনই আমাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে খাওয়াতে নিয়ে যায়, যখন আমরা যেতে কথাবার্তা বলি, যখন আমাদের ঘরের বিভিন্ন দামি আসবাবপত্র আমরা দেখাই, যখন অনেক কোথাও যাচ্ছি সবচেয়ে দামি গাড়িটা নিয়ে এই জন্য যাচ্ছি যে দেখাতে চাই যে আমি কত বড় লোক। যখন আমরা গ্রামে যাই তখন আমরা সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থায় যাই যেন গ্রামের মানুষকে মেসমারাইজিং,
তারা দেখে যেন তো চোখ কপালে উঠে, আরে বাবা এত অবস্থা। এই যে আমরা যা করছি এগুলো সব কিন্তু যখনই ওয়ালা তামশি ফিল আরদি মারাহা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখনই কোনো কাজ করি সে কাজ হওয়া কিন্তু এটা ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি হতে পারে। হ্যাঁ, স্যার কি শোনা যাচ্ছে? জি শেখ। শোনা যাচ্ছে না? জি 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 শেখ, শোনা যাচ্ছে ওস্তাদ, শুনতে শোনা পাচ্ছি। যাচ্ছে। জি জি, সেটা বলছি স্পষ্টই যে শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে, জাজাকুমুল্লাহ খায়ের। সেই কথা বলছি যে আমরা আমাদের এই যখন আমরা কোথাও এমনকি যাই তখনও, এবং পুরুষ এবং নারী সবার জন্য প্রযোজ্য, আমরা যখন আমাদের নিজেদের বিভিন্ন জিনিসটা আমরা বড় করি, আমি এত বিশাল বড় বাসায় থাকি, আমি এটার এমন ভাবে ডেকোরেশন করেছি, আমি এই গাড়িটা এত টাকা দিয়ে কিনেছি, আমার টাইলস গুলো ওই জায়গা থেকে এনেছি, আমার আসবাবপত্র অমুক জায়গা থেকে এনেছি। এমনকি আমরা আমাদের সন্তানদের স্কুলের অথবা কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এটাও নিয়েও কিন্তু অহংকার করে। আমি বহু মানুষের দেখেছি অহং মানে এমন একটা অবস্থা যে বলছেন আমার বাচ্চারা ওই স্কুলে পড়ে। এটা বলতে গিয়ে ওনার মনে হচ্ছে যেন অহংকারের চেহারা একেবারে মানে চেহারা ফেটে পড়বে এরকম একটা, অমুক স্কুলে পড়ে। কারণ ওই স্কুলে পড়ে এটা কিন্তু এক ধরনের কি, এটাও এক ধরনের আপনার ওই যে স্ট্যাটাস। এবং এখন ইসলামিক স্কুলে পড়ে এটা একটা স্ট্যাটাস। এমনকি আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা যখন হাফেজ করি, আমার বাচ্চাটা এতবার হাফেজ, এটা কিন্তু একটা স্ট্যাটাস ইস্যু, এটাও এক ধরনের আধুনিক স্ট্যাটাস। এবং এটাও কিন্তু অহংকার, লা তামশি ফিল আরদি মারাহা এর অন্তর্ভুক্ত। সে কারণে কোনো ইস্যুই যখনই আপনি কথা বলবেন, আপনি ইউ শুড আস্ক ইউর ওন মাইন্ড, হার্ট, জিজ্ঞেস করেন আপনি নিজকে যে আমি কেন এই কথা বলছি, আমি এই কথাটা কেন বলছি। ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ। রাসূলুল্লাহ কি এই কথা বলেন নাই যে ইস্তাফতি কলবাকা ইস্তাফতি নাফসাকা, তোমার নিজকে তুমি প্রশ্ন করো, তোমার অন্তরকে তুমি প্রশ্ন করো, তাহলে তুমি উত্তর পেয়ে যাবা যে তুমি কেন করছো, কি করছো, কি উদ্দেশ্যে তুমি করছো। ইউ উইল গেট আনসার অফ ইউর ওন অ্যাকশনস এন্ড মুভমেন্টস, তোমার নিজের সকল কাজের তুমি ইয়ে পেয়ে যাবা, তুমি এটা উত্তর পেয়ে যাবে তোমার আচরণের মাধ্যমে। সে কারণে আচরণের মধ্যে আমরা যখন এই কাজগুলো করি, এগুলো কিন্তু স্ট্যাটাস সংকট, আবারও বলছি এগুলো স্ট্যাটাস সংকট। আপনি প্রতি বছর আপনি মানে ইয়ে করেন, মানে হজ উমরা করতে আসেন, আপনি কথা বলেন যে ভাই আমি কিন্তু প্রতি বছর মক্কায় না গেলে, এটা মানুষকে বলে বলে বেড়ান, প্রতি বছর না গেলে আমাকে তো ভালো লাগে না। এটা যখন আমরা বলি তখন এর মধ্যে অহংকার থাকতে পারে, এবং এর মধ্যে অহংকার আছে। আমি আই হ্যাভ সিন মেনি পিপল যারা বলছে আমি মানে প্রতি বছরই এটা করি, এটা করতে হয়, এবং আমি তাদের চেহারা দিকে তাকিয়ে দেখি তারা এটা অহংকার করে এই কথাবার্তা বলে, তাই না? দিনই কাজে অহংকার, অহংকার তেমনি খারাপ, কিন্তু দিনই কাজে যখন অহংকার হয় তখন এটা আরো বেশি খারাপ। কারণ আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কাজ করছেন, যে আবাদ করছেন, সেটা বরং আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করছেন, মানুষকে দেখানোর জন্য করছেন। এবং আপনি তো জানেন যে এটা কতটা ভয়াবহ হতে পারে, এটা কিন্তু আখিরাতকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তাই না? ওই যে জাহান্নামে যাদেরকে সর্বপ্রথম নিক্ষেপ করা হবে, অথবা যারা জাহান্নামে সবার আগে যাবে, তাদের অবস্থা তো আমরা জানি। যে সকল লোকগুলো কি এটা সত্যিকার অর্থে আবাদত করতো বা দিনী কাজগুলো করতো দুনিয়ার উদ্দেশ্যে, আখিরাতের উদ্দেশ্যে না, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না, সেখানে তারা জাহান্নামে সবার আগে যাবে। আচ্ছা, আমি একটু ট্রেন থেকে নামতেছি, ট্রেন থেকে নেমে আমরা এই যে একটা ট্যাক্সিতে উঠে এরপরে ইয়ে করবো। আপনার একটু ওস্তাদ একটু পজ করে রাখেন রেকর্ডিংটা, আর একটু আপনি একটু কথা বলেন। তার ট্যাক্সি টুটি আর বলার দরকার নেই, আপনাকে রেস্ট করেন হোটেলে। হ্যাঁ। হোটেলে